مکمل ناول لمس حرارت۔ رائٹر ہے رامین خان۔ اونچی آواز میں بات نہ کرنا اپنے شوہر سے، اور بچوں کا خیال رکھنا، بن ماں کے بچے ہیں۔ میں خود بچی ہوں ابھی اماں، اماں کی نصیحتوں سے جھنجھلا کر ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اور پلٹ پھر سے آئینے میں اپنے خوبرو نقوش کو ہر زاویے سے دیکھنے لگا۔ مالک نے حسن تو بہت دیا ہے، اس نے اتراتے ہوئے کہا، بس تھوڑی سی عقل بھی دے دیتا تو کیا بات ہے۔ یہ زارون تھا اس کا چھوٹا بھائی، جس نے خوب آج شام نظروں سے گھورا تھا۔ سارا دن خود کو آئینے میں ہی دیکھتی نہ رہنا آپا، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھنا۔ اب تو خیر سے 2 بچے آپ کو تحفے میں مل رہے ہیں۔ زارون بے تکلفی سے بیڈ پر گرتے ہوئے بولا، خدا را تو چپ ہو جا، پہلے ہی اماں کی نصیحتیں سن سن کر پک چکی ہوں۔ اس نے اب کی بار باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آپا، میں تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا تھا۔ زارون نے کندھے اچکا کر کہا، جاؤ دیکھو میرے شوہر آئے ہیں یا نہیں۔ اس نے ایک ادا سے زلفیں سنوارتے ہوئے زارون پر حکم صادر کیا۔ زارون کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی نکل آئی تھی۔ کیا ہے؟ وہ گھورنے لگی۔ آپا مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا، وہ کہہ کر جلدی سے بھاگا، کیونکہ جانتا تھا اب گل کی چپل اسی کمر کا پیچھا کرتے ہوئے باہر تک آئی تھی۔ 2 دن پہلے اس کا نکاح سادگی سے گھر میں ہی کر دیا گیا تھا۔ رشتہ داری کی ایک پرانی سہیلی شریفہ کے توسط سے ہوتا۔ اماں بیچاری بیوہ تھی، دن رات پریشان ہوتی رہتی کہ اسے رخصت کیسے کرے گی، جہیز کیسے بنے گا۔ اللہ نے ان کی سن لی تھی، ان کی ساری پریشانی ایک ہی بار میں ختم ہو چکی تھی جب شریفہ خالہ نے رشتے کے متعلق انہیں بتایا۔ کیا 10 سال پڑھا، اور پھر 2 بچے بھی، پر تو شادی شدہ بھی ہوگا۔ اسے تقریباً ہارٹ اٹیک ہی آ چکا تھا۔ تیری مجھ سے کوئی دشمنی ہے خالہ؟ وہ لڑنے پر اتر آئی تھی۔ ارے کمبخت سن تو لے، بچے تو اس کے مرحوم بھائی کے ہیں، دونوں حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اب بھائی کے بچے یتیم خانے میں تھوڑی دے گا۔ تو ایسے بول، کیوں اتنی سی عمر میں مجھے ہارٹ اٹیک دیتی ہے خالہ؟ اور عمر کا کیا ہے، لڑکا عمر میں بڑا ہی ہوتا، پھر جہیز کی بھی کوئی فکر نہیں۔ لڑکے نے ایک پائی لینے سے بھی انکار کر دیا۔ بتا بھلا اور کیا چاہیے؟ اماں ماموں سے صلاح مشورے کے بعد مانتی ہیں، یہ ان کا نکاح بن گیا۔ نکاح ہو گیا اور اماں کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ 2 دن بعد آج رخصتی تھی۔ وہ ٹیشو کے آف وائٹ سوٹ میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے حسین لگ رہی تھی۔ ماں صدقے باری جا رہی تھی، آج ان کا آنگن سونا ہونے والا تھا۔ ان کی آنکھیں بات بات پر بھیگ جاتی، جو بھی تھا وہ اماں کی لاڈلی تھی۔ ابا تو اسے یاد بھی نہ تھے، اماں نے ہی سلائی کر کے اسے پڑھایا لکھایا تھا اور ساری خواہشیں پوری کرتی آئی تھی۔ وہ اماں سے بہت نصیحتیں اور دعائیں لے کر رخصت ہو گئی۔ پہاڑ چڑھتے ہوئے اچانک اس کا پیر پوری طرح سے مڑا اور وہ یقیناً گر جاتی اگر اسفندیار خان کا بھاری مردانہ ہاتھ اسے نہ تھام لیتا۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ مدہوش سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ چوٹ لگی ہے؟ اس نے ابرو چکا کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے سوال دہرایا۔ لہجہ اسپاٹ اور جامد، ساتھ ساتھ بغیر اس کا چہرہ جانچ رہا تھا۔ تکلیف سے اس کے چہرے کے نگوش بگڑنے لگے تھے۔ وہاں تک چل سکتی ہو؟ اس نے سر اٹھا کر پہاڑی پر بنے اونچے گھر کو دیکھا اور پھر بیچارگی سے اسفندیار کو دیکھا۔ اسفند نے سگریٹ لبوں میں دبائی اور جھک کر اسے مضبوط بازوں میں اٹھا لیا۔ وہ ایک دم سٹپٹا گئی، سینے میں کوئی بہت تیزی سے شور مچانے لگی۔ وہ اس کے بے حد قریب تھی، سگریٹ کے ساتھ ساتھ اس کی کلون کی تیز مہک اس کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑ لی، اوپر پہنچتے تک اس کا سانس حلق میں ہی اٹکا رہا تھا۔ رؤف بابا، جمیلہ بھی، سمندر خان، سب کہاں ہیں؟ اسے اتارتے ہوئے اس نے ملازموں کو طلب کیا تھا۔ آپ اسے دیکھے، شاید اس کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ سمندر، تم گاڑی گیراج میں کھڑی کر دو۔ رؤف بابا، آپ میرا یونیفارم نکال دیں، مجھے میس جانا ہے۔ سب پر حکم چلا کر وہ منظر عام سے غائب ہو گیا تھا۔ زرگل نے ساری کارروائی خاموشی سے دیکھی تھی۔ اس نے جمیلہ بی کو فرسٹ ایڈ باکس لاتے دیکھ کر کہا، بس ہلکی سی موچ آئی ہے، چوٹ نہیں لگی۔ بی بی جی دیکھنے تو دیں۔ وہ سست روی سے چلتے ہوئے صوفے پر بڑھ جمان ہوئی تو جمیلہ بی نے اس کے پاؤں کو ہلا جلا کر دیکھا اور مطمئن سے کہنے لگی، ہلکی سی سوجن ہے بی بی۔ وہ کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، جب تک خان سامہ کھانا بنا دے گا تو پھر آپ کو بلا لیں گے۔ باہر بہت سردی ہے۔ سردی واقعی بہت تھی۔ اس نے کندھوں پر شال درست کی اور ملازمہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، یہ آپ کا کمرہ ہے بی بی جی، آپ آرام کریں، شام میں آپ کو گھر وغیرہ دکھا دوں گی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر رضامندی ظاہر کی تو ملازمہ چلی گئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، اسے تو وحشت ہوتی تھی اندھیرے سے۔ اس نے ہاتھ مار کر ساری لائٹیں آن کر دی اور دوپٹہ اتار کر بیٹھ کی پائیں پر بیٹھ گئی۔ بلا شبہ اس شخص کے کمرے سے اسی کی مہک آ رہی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی اسفند کی یونیفارم میں ملبوس تصویر دیکھنے لگی۔ اسے انجانی سی خوشی اور فخر محسوس ہوا تھا جب شریفہ خالہ نے اسے اسفند کی آرمی میں کمانڈر ہونے کی خبر سنائی تھی۔ بیگم صاحب، دروازہ نوک ہوا، آ جائیں۔ اس نے دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا تھا۔ بیگم صاحب، آپ کے لیے کھانے میں کیا بناؤں؟ وہ ایک دم لاجواب ہو چکی تھی۔ اماں سے وہ کتنی فرمائشیں کیا کرتی تھی، اب جب اس کے اختیار میں تھا تو اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہ چاہا۔ اسے اچانک اماں کی یاد آنے لگی۔ جو آپ کا دل کرے بنا لے، میں کھا لوں گی۔ ملازمہ کچھ دیر رکی اور پھر سر ہلا کر چلی گئی۔ گھر یاد آتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں، سارا جوش ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا۔
उसने बेड की पायंती पर बैठे बैठे कुशन खींचा और सर रख कर लेट गई। इसके आंसू तकिया भिगोने लगे। एक 30 साल का मर्द, इसके 2 जुड़वा बच्चे, इतनी बड़ी कोठी और नौकर चाकर सब इसके दस्तरस में थे। जो कल तक एक लावाली और शौक से लड़की थी, आज बेगम साहिबा बन चुकी थी। बेगम साहिबा? हाँ जी। मुलाजमा की आवाज से उसे ख्यालों की दुनिया से हकीकत में लापट खा। बेगम साहिबा, आपके लिए खाना लगाऊं? मुलाजमा ने अपना सवाल दोहराया। वो कुछ कहते कहते रुक गई। अम्मा ने कभी तो ये बताया ही नहीं कि शौहर 10 साल बड़ा हो तो उसे क्या कहकर पुकारना, नाम लेकर? नहीं, और उम्र में इतने बड़े हैं, नाम लेती अच्छी नहीं लगोगे। खुद ही अपनी सोच की नफी की। साईं, सरकार। ओहो, इनमें से कोई भी नहीं। बेगम जी, मुलाजमा ने जाने क्या सोच कर बड़े प्यार से उसे पुकारा था। वो उन्होंने खाना खा लिया? इसने उंगलियां मरोड़ते हुए झिझक कर पूछा। कौन साहब जी? वो तो चले गए जी। कहाँ गए? वो हैरान हुई। वो तो आपको पता होगा ना जी। प्लाज्मा का मासूमियत भरा जवाब सुनकर वो दांत दिखाते हुए सीधे लपड़ बढ़ाई। हाँ, मैं बेगम साहब है, मुझे मालूम होना चाहिए वो कहाँ गए। इसने जैसे खुद को याद दिलाया था। क्या कहा जी? प्लाज्मा उसकी सूरत देखने लगी। कुछ नहीं, आपने खाना खा लिया? क्यों जी? क्योंकि तुम और मैं ही है इस बड़े से घर में, तो साथ ही खा लेते। इसने बात मुकम्मल करके आंखें पटपटाई, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जी बीबी जी, मुलाजमा खुश होकर कहती हुई वहां से चली गई। तो उसने लंबी सांस लेकर हस्ब आदत दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया और घर का जायजा लेने लगी। उसे कोफ्त होने लगी थी बड़े से चादर नुमा दुपट्टे से। वो तकरीबन रात के 10 बजे घर लौटा तो कमरे में नई नवेली दुल्हन को बेतरतीब अपने बिस्तर पर नींद उड़ाते देखकर इसका दिमाग भग से उड़ा। गुल, इसने करीब जाकर पुकारा। उसे कौन बताता कि नींद की कितनी पक्की थी। गुल, इस बार इसने जरा जोर से पुकारा तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और आंखें टमटमा कर उसे इस कदर मासूमियत से देखा कि असफंद का दिल पसीज गया। मिनाल और यूसुफ से मिले तुम? वो कच्ची नींद से जगाए गए थे, इसलिए अंदाजा न कर सकी। कौन? बच्चों से नहीं मिले तुम? असफंद खान का पारा चढ़ गया। वो, मुझे पता ही नहीं था। उसे शायद ये नहीं कहना चाहिए था। चेहरा उठाकर उसे देखने की हिम्मत की तो वो लपी जब से उसे घूर रहा था। देखो गुल, यहाँ इस घर में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। किसी चीज की रोक टोक नहीं होगी, मगर तुम्हें मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना है। मेरे बच्चों पर जोर देते हुए उसने यही जताने की कोशिश की थी कि वो अब इसके भी बच्चे थे। वो इस घर में इस बीवी की हैसियत से ब्याह कर लाई गई थी या बच्चों की आया की हैसियत से? इसके दिल में ये खूब सी गई। समझ रही हो मेरी बात? बारूब लहजे में वजाहत की। इसने आहिस्तगी से सर हिलाया। तुमने खाना खाया? नहीं। इसकी आवाज भर्रा गई थी। जाने क्यों? क्यों? मैं सो गई थी, इसने सू सू करते हुए कहा। तो असफंदियार ने बेतहाशा हैरानी से इसकी सुर्ख सुर्ख आंखें देखी थी। या अल्लाह, सब्र। बेजाख्ता बेजार कुन सांस खींचते हुए इसने कहा। तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? कमांडर असफंदियार खान अपनी हयात में पहली बार एक ऐसी हस्ती से अपना गुनाह दरियाफ्त कर रहे थे जिससे चंद घंटे पहले ही मिले थे। इसने नफी में सर हिलाया। अलबत्ता नजरें हनूज झुकी हुई थी। स्याह चमकदार शफाफ आंखों में नाराजगी का तासुर साफ जाहिर था। गंदों में माइल सुनहरी रंगत, तीखी नाक में एक बारीक सी तार पहन रखी थी। घुंघराले बालों के चंद लटे चोटी से निकलकर इसके रुखसारों पर अटकलियां कर रही थी। इसमें हुस्न कशिश के सारे ही अंदाज रचे हुए थे। बस एक नजर थी जो लापरवाही के आलम उठी थी। वो इसी नजर के कैदी बन गया। इन खूबसूरत लबों की कपकपाहट असफंदियार खान का चैन लूट कर ले गई। एक लम्हे लब बस्तगी के आलम में बैठा उसे तकते रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, जाओ तुम बच्चों को देखो और मैं चेंज कर लूँ, फिर खाना खाते हैं। इसने हतमुल वासे लहजा नरम रखा था। अंदर ही अंदर इसके लाउबालीपन इमेच्योरिटी पर झुंझला रहा था। उसे अंदाजा नहीं था ये लड़की इतनी इमेच्योर होगी। वो इसके रिजर्व नेचर और मैच्योर तबीयत के बिल्कुल बरअक्स थी। पता नहीं इसके साथ चल सकेगी भी या नहीं। पहले 2 बच्चे कम थे जो एक और की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ पड़ी। इसने शावर लेकर लिबास तब्दील करके हल्के नीले रंग का शलवार सूट जेब तन किया और कफों को कोहनी तक मोड़ते हुए आईने के सामने रुका। नम बालों में ब्रश घुमाते हुए इसकी नजर ड्रेसिंग पर पड़ी झुमकों पर पड़ी। मुड़कर बेड की तरफ देखा तो वो गर्म शॉल वहां पड़ी थी। कुशन बेतरतीब थे, उसे बेतरतीबी से सख्त नफरत थी। एक वो और वजह मिल गई जरगुल को नापसंद करने की। सर झटक कर डाइनिंग हॉल का रुख किया। चुप हो जाओ यार, तुम्हें खुदा का वास्ता है। इसने झुंझलाकर यूसुफ के आगे हाथ जोड़े तो मासूम उसके बुलंद आवाज से डरा और तेज तेज चीखने लगा। चुप कर जाओ वरना एक थप्पड़ लगा दूंगी। सर में दर्द कर दिया है तुमने मेरा? इस बात से बेखबर कि असफंदियार खान दरवाजे में खड़ा खून आशाम निगाहों से उसे घूर रहा। वो एकदम अंदर आया और बाजू थाम कर सफाकी से कमर के साथ लगा दी। अगर आइंदा तुमने बच्चों से इस तरह का सलूक किया तो बाखुदा बहुत बुरा पेश आऊंगा, समझी तुम? वो एकदम बदहवास सी होकर इसके सफाक और
रहम से आधी चेहरे को टुकर टुकर देखने लगी। समझी तुम? असफन ने जोर से झटका देकर उसे दूर धकेला। वो दर्द से बेसाख्ता सिसक उठी। आगे बढ़ा और यूसुफ को बाजू में भरकर वहां से चला गया। कमीना, बदतमीज। इसने आंसू पोंछते उसे बुरे बुरे अलकाबात से नवाजा। ये इसकी पुरानी आदत थी। पर सू सू करते हुए ठक से अम्मा को फोन मिला दिया। ये कैसा जुल्म किया आपने मेरे साथ अम्मा? आप तो कहती थी कि मेरा शौहर बड़ा ही खानदानी और सुलझा हुआ है। क्या खाक सुलझा हुआ है? जरा ख्याल नहीं आया उसे मेरी बाजू मरोड़ते हुए। बदबख्त कहीं का, खुदा न खास्ता नाजुक बाजू टूट जाती तो। इसने अपनी कलाई सहलाई थी। दूसरी जानिब अम्मा ने सर पकड़ लिया। उसे रुखसत हुए भी आधा दिन ही गुजरा था। ऐसा भी क्या कर दिया था तूने? इसकी औलाद को डांट दिया जरा सा। वो शख्स तो गुस्से के पहाड़ चढ़ गया। कमबख्त, तूने इस मासूम को डांटा ही क्यों? अम्मा का बस नहीं चल रहा था, वो इसका सर फाड़ देती। अम्मा, चीख चीख कर इसने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे, और मैं डांटती भी ना। हद करती हो तुम अम्मा। वो बढ़कर बोली। अच्छा चलो रखती हूँ। कुछ भी सुनने सुने बोले और फोन रखती हो। अब इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो बाहर जाकर इस शख्स का सामना करती। इसकी इज्जत नफ्स को ही गवारा नहीं था। वो बच्चों के कमरे में तकिया दुरुस्त करके लेट गई। काफी देर करवटें बदलने के बाद उसे नींद नहीं आई। भूख भी लग रही थी। मैं क्यों अपनी भूख कुर्बान करूं जब मेरी कोई गलती ही नहीं? वो एकदम से उठी थी। और मैं क्यों अपना कमरा छोड़ूं? वो कमरा मेरा भी तो है। आखिर को ब्याह कर खुद तो नहीं आई, लाई गई हूँ। इसने शॉल उठाकर कंधों पर लपेटी और बाहर निकली। हर तरफ खामोशी और अंधेरा। वो के सब सो चुके थे मगर सहन की लाइट जल रही थी। वो दबे कदमों कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो असफंदियार खान अपने डबल बेड पर ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था। उसे बेहद गुस्सा आया। वो आगे बढ़ी, तकिया खींच कर लेट गई और कंफर्टर इतनी जोर से खींचा कि असफंद की आंख खुल गई। वो उठ बैठा और अपने पहलू में लेटे नाजुक वजूद को खाने वाली नजरों से घूरने लगा, मगर जरगुल की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। उठो यहाँ से, उसे नींद खुल जाने का गुस्सा था। क्यों क्यों उठूं? वो ना सिर्फ पलटी बल्कि घुटनों के बल ऊंचा होते जंग का ऐलान किया। तुम्हें तमीज नहीं है? मैं सोया हुआ था और तुम? वो लब भींच कर रह गया। आपको तमीज नहीं? कितनी जोर से अपना मेरा बाजू मरोड़ा। कम वक्त, आज तक एक नाखून से खुरोंच तक नहीं लगी किसी की, और आपने? वो गुस्से से भरी हुई थी। आपने जुर्रत कैसे की? बताएं। बताऊं? वो बेहद संजीदा अगले ही लम्हे इसके कमर में हाथ डालते हुए नजदीक किया और इसका निचला लब अपने सुर्ख होंठों के दरमियान सफाकी से भींच ली। वो तड़प उठी। दोनों हाथ इसके चौड़े चकले सीने पर रखते हुए खुद को छुड़ाना चाहा, मगर नाकाम रही। वो सांस लेने को पूरी तरह से मचल रही थी। असफंद इसके लबों को हौले से आजाद किया तो इसका सांस पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। आइंदा मुझसे मेरे जुर्रात और जसारत के बारे में ना पूछना जरूर, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। वो उसे दूर धकेल कर बेहाल छोड़कर कंफर्टर खींच कर पलट कर लेट गया और जरगुल सीने पर हाथ रखे सांसें एतदाल पर लाने की कोशिश करने लगी। सुबह वो जॉगिंग के लिए उठा तो गुल बेखबर सो रही थी। इसने बेसाख्ता इसके वजूद से नजरें चुराई और ट्रैक सूट पहनकर बाहर निकल गया। कैसी फीकी सी शादी है मेरी। ना कोई वलीमा, ना वेलकम, ना मुंह दिखाई, ना हनीमून। एक सोने के पिंजरे में लाकर कैद कर दिया। वो गहरे दुख और तासुब से बड़बड़ा रही थी, इस बात से बेखबर कि असफंदियार खान दरवाजे की चौखट पर खड़ा सब कुछ सुन चुका था। वो ड्रेसिंग टेबल पर सर रखे बड़बड़ा रही थी। बड़ी ऊंची ऊंची ख्वाहिशात हैं आपकी। इसकी आवाज़ सुनकर वो एकदम पलटी तो एन पीछे ही खड़ा था। इसकी सफ़ेद गोरी रंगत कसरत के बायस हल्की गुलाबी पड़ गई और हसरत भी है दिल में भी। और भी बता दो। हनीमून, वो दिखाई, वली में, वेलकम के अलावा। वो झुककर इसके कान के करीब ले जाकर बोला। गुल्ला जवाब हो गई। बताओ, असफर ने आगे बढ़ते हुए पूछा। वो एकदम कदम पीछे उठाने लगी। बोलो, चुप क्यों हो? वो झुककर इसके गाल से गाल मस करते हुए पूछने लगा। साहब जी, बीवी जी। एकदम दरवाजा पहुंचने लगा। कौन है वो? इतनी जोर से धड़ा कि जरगुल ने दहल कर इसकी शर्ट मुट्ठियों में भींच ली। वो बहुत बिगड़े हुए मूड के साथ पलट कर बाहर चला गया। बीबी जी, नाश्ता लग गया। मुलाजमा डरी डरी सी बताकर चली गई। वो भी शॉल ओढ़कर इसके पीछे हुई। यूसुफ और एलिजे को सारा दिन इसने संभाला। वो बहुत मासूम और बहुत प्यारे बच्चे थे। उसे इनसे उनसीयत सी हो गई। वो लाशऊरी तौर पर इनके सारे काम खुद ही करने लगी थी। हता के इन दोनों को कमरे में सुलाकर फिर इसने खाना खाया था। एक बात तो बताएं जमीला भी, असफंद के भाई और भाभी की मौत कैसे हुई? इसने धुआं उड़ाती गरम गरम चाय को देखते हुए पूछा। रहने दे बीबी, एक हादसा था, होना था हो गया। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए मरहूमीन के। अच्छा, मैं चलती हूँ बीबी जी, आप भी सो जाएं जाकर। वो कहकर चलती बनी। यूं लगा जैसे वो कुछ छुपा रही हो इनसे। इसने चाय खत्म करने के बाद काफी देर असमंद का इंतजार किया, मगर वो नहीं आया था। सोफे पर बैठे बैठे ही इसकी आंख लग गई। एकदम बहुत सी खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। उसकी आंख खुल गई। वो असफंद खान की बाहों में थी। वो उसे कमरे में ले जा रहा था। ये आप क्या करें? छोड़े मुझे। वो मछली बाहर सोओगी तो सुबह तक सर्दी से इंतकाल फरमा जाओगी। वो लापरवाही से बोला, मगर जुलकुल को उसकी बात बहुत बुरी लगी। इंतकाल फरमाए मेरे दुश्मन, कमबख्त हासिद कहीं के। असफंद ने यूं से देखा जैसे भी सब उसे कह रही है। उसे बेड पर लिटाकर उसके करीब बैठ गया।
वो बेसाख्ता इसकी वालहाना निगाहों से घबरा कर ब्लैंकेट ऊपर तक उड़ गई। असफंद लपदपाते हुए उठा फ्रेश होने चला गया। इसके बाद इसने खाना खाया था। दोबारा वापस आया तो वो जरगुल सो चुकी थी। वो किसी बच्चे की मानंद तकिया सीने में भींचे सो रही थी। असफंद ने बेसाख्ता इसकी पेशानी चूम ली। इसके पहलू में लेट कर बैठ कर आउं से टेक लगा ली। वो आज की रूटीन के बारे में सोचने लगा। पर देहान की रूह भटक कर यूसुफ भाई और मीना भाभी की मौत की जानिब चली गई। ये कोई हादसा था या फिर सोची समझी साजिश? अगर साजिश थी तो किसकी? बाबा जान की या फिर मीना भाभी के वालिद की? क्योंकि यूसुफ और मीना की शादी में दोनों खानदान ही गैर रजामंद थे। दोनों ने छुपकर लव मैरिज की थी, जिसका अंजाम बहुत भयानक हुआ था। 2 साल गुजर चुके थे इस साथ से। इसके जख्म अभी भी हरे थे। इसने कर्ब से सिगरेट का लंबा सा कश लेकर धुआं छोड़ा। इसका फोन फिर से घूं घूं करने लगा, मगर इसने ध्यान नहीं दिया। जानता था बाबा जान की कॉल है। कल से मुसलसल खान बाबा ही उसे कॉल कर रहे थे और उसने यूसुफ की मौत के बाद कसम खाई थी हवेली नहीं जाएगा। मोरे की बहुत याद आती थी, मगर इसने खुद पर जबर कर लिया। वो सिगरेट एश ट्रे में मसल कर लेट गया। अचानक नींद में वो उसके बेहद करीब आकर उसके कंधे पर सर रख ली। आसमान ने यूं ही अंगूठे से इसके पिंक जैसे पंखड़ी जैसे होंठों को छुआ। वो नींद में कसमसाई तो आसमान ने आहिस्तगी से इसका हाथ सीने पर रखकर आंखें मूंद ली। मौसम बेहद सर्द था। बहुत कोशिशों के बावजूद न जाने कैसे यूसुफ को सर्दी लग गई थी। जरगुल के तो हाथ पैर फूल गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आया भी रात बच्चों के पास नहीं थी। वो नील लेने अपने क्वार्टर में जा चुकी थी। इसने जमीला बी से कहलवा कर असफंद को फोन करवा दिया था। वो ऑन ड्यूटी था। इमरजेंसी में फौरन चलाया। बेवकूफ लड़की जब बच्चे संभाल नहीं सकती थी तो इनका करीब गई ही क्यों? असफंद ने बेनुक्त सुनाई थी। वो बच्चों को लेकर बहुत पोजेसिव था। जबकि जरगुल के इस इज्जत अफजाई पर आंसू निकल पड़े। मगर मैंने क्या किया? मेरा क्या कसूर? ये सब तो मौसमी। शट अप। सब कसूर तुम्हारा है। पता होता तो ये मुसीबत गले में डालता ही ना। असफंद की बात इसके दिल में तीर की तरह चुभी थी। अच्छा, तो मैं मुसीबत हूँ तो संभालो अपने बच्चों को। खुद मैं तुम्हारे बच्चों की या तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। वो भी गुस्से की तेज और मुंह फटती। असफंद को उसका लब और लहजा तेज दिला गया। पठान खून था, मजालती को इससे इस तरह बात करे, खास तौर पर औरत साथ। इसने एक उल्टे हाथ का तमाचा जड़ किया इसके नर्म और मुलायम गाल पर। जरगुल के 14 तबक रोशन हो गए। थप्पड़ की शिद्दत से इसका गाल दहक रहा था। वो बेयकीनी के आलम में असफंद यार खान की सूरत देख रही थी, जो गुस्से से लाल पड़ गई थी। खबरदार आइंदा मेरे सामने जबान चलाई तो देखा मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसने उंगली उठाकर तनबीह की। जरगुल सिसक उठी। वो बिल्कुल नहीं सह सकती थी ये रवैया। माँ ने तो उसे हथेली का छाला बना कर रखा हुआ था और ये सलूक वो सह नहीं सकी और सस्कियां दबाते हुए कमरे में भाग गई। जमीला भी इसने बहुत गुस्से में मुलाजमा को आवाज दी, आप चले मेरे साथ, यूसुफ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मगर बीवी जी, बाहर में गई बीवी जी, वो बोला और तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। जरगुल ने ना खाना खाया था, ना ही कमरे से बाहर कदम रखा था। रात और अगला पूरा दिन गुजर चुका था। मुलाजमों से कई बार बुलाने आई थी, मगर वो इससे कुछ भी खाने पीने और हत्ता कि यूसुफ को भी संभालने से इनकार कर दिया। वो चंद ही दिनों में इससे काफी अटैच हो गया। असफंदियार खान ड्यूटी से वापस आया तो कमरा साफ सुथरा था, जिसका मतलब था कि जरगुल बीबी नाराज थी। कहाँ फंस गया हूँ? वो लंबी सांस खींच कर यूनिफॉर्म तब्दील किए बगैर उठा और उसके कमरे की जाने पर, मगर चौखट पर इसके कदम रुक गए। हाँ, तो मत थप्पड़ मारने का मकसद बेइज्जती ही होती है, और अपनी इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। देखना, नाक से लकीर न खिंचवाई तो मेरा नाम फिर जरगुल नहीं। वो अपनी माँ से फोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। असफंदियार खान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। एक धान पान सी लड़की इस पहाड़ जैसे मर्द को अपने सामने झुकाने के दावे कर रही थी। मसला क्या है तुम्हारे साथ आखिर? वो दरवाजा धकील कर अंदर आया। जरगुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे देखना तक गवारा नहीं किया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसने तब भी कोई जवाब न दिया। असफंद ने खींच कर उसे अपने सामने खड़ा किया था। क्या कह रही थी तुम? के नाक से लकीर खिंचवाओगे? इसने मानी खेज नजरों से उसे सर पैर देखा। जरगुल छटपटा गई। बताओ कहाँ लकीर खींचनी है, मैं तैयार हूँ। असफंद ने उंगली इसके सीने पर घुमाई तो वो लरस गई। बताओ भी। वो वजिद हुआ और उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब किया। जरगुल के छक्के छोड़ गए। आइंदा बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपनी सेहत देख लेना। इसके कानों की लुएं लबों से छूते हुए बोला। जरगुल ने सीने से दुपट्टा मुट्ठियों में भींच लिया। आइंदा रात के इस वक्त ना तुम किसी से फोन पर बात करोगी, क्योंकि यह गैर इखलाकी हरकत है। लोगों के सोने का वक्त होता है। दूसरी बात, बच्चों का ख्याल रखना तुम्हारी अवलीन तरजीह है। अगर तुमने कोई कोताही बरती तो याद रखना, बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो एकदम जालिम मर्दों की तरह पेश आया था। जरगुल की आंखें भीग गईं। क्या इसकी कोई हैसियत नहीं थी? वो नाराज भी नहीं हो सकती, ना ही शौहर पर कोई हक जता सकती थी। बल्कि वो शौहर था ही कब? उसे तो बीवी का दर्जा देना दूर बच्चों की आया ही समझता था। अब ये बेदुख का मातम करना बंद करो, जाकर बच्चों को सुलाओ, खाना खाओ, इसके बाद कमरे में आ जाना। असफंदियार खान हुक्म सादिर करते वहां से चला गया। जरगुल मुट्ठियां भींच कर रह गई। रात वो गुस्से से बच्चों के कमरे में ही सो गई थी। असफंदियार खान सुबह तपी तपी सी सूरत लिए इसका चेहरा देख रहा था। वो उसकी सूरत इंजॉय करते हुए खामोशी से नाश्ता कर रही थी।
مجھے لگتا ہے رات میری بات تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سی بات؟ وہ سکون سے بولی۔ اسفندیار خان کی بھویں تن گئی۔ میں نے تمہیں کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ اس نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، آپ نے مجھے بچوں کا خیال رکھنے کا کہا تھا، اور ویسے بھی میں تو بچوں کی آیا ہوں نا اس گھر میں۔ نہ آپ مجھے بیوی سمجھتے ہو، نہ میں آپ کو اپنا شوہر۔ اسفند نے بہت غصے سے اس کی کلائی کھینچی۔ تو مجھے غصہ دلا رہی ہو؟ اس کے سوا اور آتا ہی کیا ہے آپ کو؟ زلگل کا انداز چڑھا دینے والا۔ تم وہ ربڑے بھینچ کر رہ گئے، پھر اس کا ہاتھ جھٹکا اور کیپ اٹھانے لگا۔ اللہ حافظ کمانڈر صاحب، جلدی آئیے گا، آپ نے بیٹے کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے، اس نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہا۔ اسفندیار خان نے خود کو صبر کی تلقین کی تھی اور کیپ پہنتے ہوئے جیپ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈاکٹر کے کیبن میں ضروری انفارمیشن لے کر باہر نکلی تو اسفندیار خان وہاں سے غائب۔ یہ کہاں گئے؟ وہ سوچتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکلی تو اسفندیار خان کسی عورت سے گفتگو کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہاری منگیتر ہوں اسفندیار خان۔ تم نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ ایک دم رکی۔ اس کے سینے میں کوئی تیز تیر آ لگا، آنکھوں میں مرچیاں سے بھر گئی۔ میں نے یہ شادی بچوں کی خاطر کی ہے زوفی۔ اسفندیار خان کے جواب نے اس کے رہے سے اوسان بھی خطا کر دی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کے سامنے سے گزر کر گاڑی کے قریب چلی گئی۔ وہ دونوں ہی بری طرح سے چونکے تھے اسے دیکھ کر۔ بچے اس کی ماں کے حوالے کر دینے تھے نا، شرم آنی چاہیے تمہیں چھپ کر شادی کرتے ہوئے۔ بچوں کا تو بہانہ ہے، دراصل گلمینا کی خوبصورتی پر تم دونوں بھائی زوفشا۔ وہ دھاڑا تھا۔ اب اسے کیا بتاتے، اس ایکسیڈنٹ میں نہ صرف اس کا بھائی بلکہ اس کی بیوی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ خان بابا تو بچوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو اسفندیار انہیں سچ کیسے بتاتا؟ زوفشا پھر بھی باز نہ رہی۔ چچی جان کی طبیعت خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ زوفشا نے پریشانی میں ڈال دیا تھا، مگر اسفندیار نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں خان بابا کو تمہاری حرکت کے بارے میں ضرور آگاہ کروں گی، بلکہ خان بابا کیا پورے خاندان میں تمہاری حرکت بتاؤں گی۔ تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ اسفندیار خان کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ گاڑی میں بیٹھو گل، اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے حکم دیا۔ ایک پل کو اس کا دل مچلا، اس کی جنگ خان بابا سے تھی۔ مورے تو بیچاری بے قصور تھی، انہیں کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ مگر وہ سختی کا لبادہ اوڑھے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ یہ جانے بغیر کے برابر والی سیٹ پر برا جمان زرگل نے اپنے آنسو کس طرح کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ گل، وہ چونک گئی۔ تو گلمینا ہے یہ؟ گلمینا پر دل آ گیا تو بچوں کا بہانہ لگا دیا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں اسفندیار خان، میرا نام بھی زوفشا ہے۔ وہ جبڑے بھیجتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ پوری رات اسے نیند نہیں آ سکی تھی۔ اگر اتنی ہی محبت تھی دونوں کے درمیان تو اسفندیار نے شادی کیوں کی، وہ بھی سب سے چھپ کر؟ زوفی تو ان کے خاندان کی لڑکی تھی، کزن پہ تھی، وہ تو اس کے بھائی کی اولاد کو اچھے سے سنبھال سکتی تھی۔ 100 سوال تھے جس کا جواب صرف اسفندیار خان کے پاس تھا۔ جب تک ان سوالات کے جوابات نہ مل جاتے اسے چین نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دوپٹہ سینے پر پھیلا کر کمرے میں آئی۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اسفندیار خان خود بہت ڈسٹرب تھا۔ رات کے اس پہر بھی کثرت سے سگریٹ نوشی سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سوال سن کر رگیں تن گئی۔ یہ سوال میں بھی تم سے بھی کر سکتا ہوں، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تمہارے پاس تو آپشن تھا، انکار کر دیتی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کے پاس بھی آپشن تھا شادی نہ کرنے کا، آپ نے کیوں نہیں کی؟ اس کی آواز بلند تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ گئی۔ اسفندیار خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ تہکمانہ گویا ہوا، سگریٹ مسلسل اس کے ہاتھ میں سلگ رہی تھی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں، اسے بھی غصہ آ گیا۔ اس نے سگریٹ چھینی۔ حد میں رہو اپنی۔ اسفندیار خان نے تیش میں آ کر سگریٹ چھین کر اس کی ہتھیلی میں پیوست کر دی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم مجھ سے سوال کر سکو؟ اگر تم اتنی ہی اعلیٰ شخصیت اصول پرست ہوتی تو کیوں کرتی مجھ سے شادی؟ میں بتاتا ہوں، تم نے مجھ سے شادی میری آسائشیں، دھن و دولت کو دیکھ کر کی ہے، اسی لیے تو دو بچوں پر بھی کمپرومائز کر لیا۔ وہ غصے میں زہر اگل رہا تھا۔ زرگلس کے دیے گئے زخم اور لفظوں کی چوٹ سے مسلسل برستی آنکھوں سے اسے دم کر کو دیکھتی رہی۔ بہت گھٹیا انسان ہو۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی مگر اسفندیار خان لفظ گھٹیا پر بے قابو ہو کر اس کی بازو مروڑ کر کمر سے لگا چکا تھا۔ تمہارا مزاج خدا، اگر آئندہ زبان درازی کی تو گلا دبا کر یہی پہاڑوں میں کاٹ دوں گا۔ وہ اسے جھٹکے سے بیڈ پر دھکیل کر کمرے سے نکل گیا۔ آپ کے بیٹے نے اپنی جوان خوبصورت منگیتر کو چھوڑ کر بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی ہے چچی جان۔ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں، کوئی پتہ نہیں یوسف کو بھی اسفندیار خان نے ہی گلمینا کے ساتھ مل کر قتل کرایا۔ نہیں زوفشا نہیں، دوری بی بی تڑپ کر بولی۔ میرا اسفندیار ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا، وہ تو پہلے ہی ایک بیٹا ہے۔ غم سے نڈھال بستر سے لگ چکی تھی۔ زوفشا نے شادی کی خبر دے کر انہیں پریشان کر دیا تھا۔ اب مسلسل آنسو بہا کر اپنی باتوں سے انہیں اذیت پہنچا رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں چچی، اس گلمینا نے میرا ایک کزن تو چھین لیا ہے مجھ سے، مگر اب میں اپنا منگیتر چھینے نہیں دوں گی اسے، آپ کچھ کریں یا نہ کریں، میں خان چچا کو بتا کر رہوں گی۔
نہیں زوفی رکو میری بچی، تم اس وقت صدمے میں ہو، جاؤ شاباش آرام کرو اپنے کمرے میں، اور یہ بات کسی سے نہ کہنا، میں خود خان آئیں گے تو ان سے بات کروں گی۔ جی چچی جان، وہ سکون سے آنسو پوچھتی ہوئی بولی، جاتے ہوئے زرشالہ کو میرے کمرے میں بھیج دینا۔ دور بی بی بیٹھ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ ظفر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ آج زوفی نے آ کر چچی جان کو اسفندیار خان کے خفیہ نکاح کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ تو پہلے ہی دل کی مریضاں ہیں۔ اماں، زوفی نے یہ اچھا نہیں کیا، سمجھائے نا اس کو۔ اب پتہ نہیں چھوٹے خان سنیں گے تو کیا رد عمل دیں گے۔ وہ ماں سے فون پر اپنی پریشانی کہہ رہی تھی۔ تمہیں اپنی بہن کا دکھ نظر نہیں آتا سرشالہ؟ اسفند نے دھوکہ دیا ہے، میری بیٹی کو اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اماں بیگم بے رحمی سے کہنے لگی، اور اپنے شوہر کو ذرا کنٹرول میں رکھو زرش، ایک شوہر نہیں سنبھالا جاتا تم سے، کب تک ڈر ڈر کے جیو گی اس سے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ میں بھلا ایک مرد کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہوں؟ زرشالہ کیا کسی دوسرے کی بھی کیا مجال جو دراف خان کے سامنے زبان کھول سکے؟ جب سے اس نے جرگے میں فیصلے لینا شروع کیے تھے سبھی لوگ اس کے روب سے دبتے تھے۔ ارے میری بچی، تم نے تو بالکل ہی اسے کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دے رکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ ذرا بھی فوقیت نہیں دیتا تمہیں، ہر وقت ماں کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ ذرا اپنی محبت سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اپنی قدم مضبوط کرو اس گھر میں۔ کل کو زوفی نے بھی بیاہ کر اسی گھر میں جانا ہے، تم تو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی تو بہن کے لیے کیا ہی کرو گی؟ اما بیگم یہ بات اسے 20 بار سمجھا چکی تھی، مگر مجال ہی زراب خان کے سامنے وہ ذرا بھی ہمت کر پائی ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ تو کھل کر سانس لے پاتی تھی، پیار محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ دراصل اس کا رعب اور دبدبہ ہی اتنا تھا کہ اس کی ہر بات اسے حکم کی طرح لگتی کہ بس فوراً غلام کی طرح حکم بجا لاتی۔ کئی بار تو دراب خود بھی ضد ہو جاتا تھا، پھر مورے کی پسند سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا، چونکہ وہ مورے پر جان چھڑکتا تھا۔ زرش، دراب نے کمرے میں داخل ہوتے عادت کے مطابق اسے آواز لگائی تھی، اور وہ ہر بار کی طرح اتنی حواس باختہ ہوئی کہ اماں کو خدا حافظ بھی کہنا بھول گئی۔ جی فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مورے کو دوا کھلائی؟ اس نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا تھا، مگر زرشالہ کا جھکا سر دیکھ کر دراب خان کی سفید گوری رنگت سرخی مائل ہونے لگی۔ بے وقوف لڑکی، کتنی بار سمجھایا فون پر غیر ضروری باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے انہیں دوا دینی تھی اور وہ لب کھینچ کر رہ گیا۔ وہ اماں کا فون آ گیا تھا۔ زرشالہ کا جھکا سر سینے سے لگ گیا، وہ روحان سی ہو کر کہنے لگی، زرش، اس نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور آگے بڑھ کر اس کی کوہنی دبوچ لی۔ اپنی اماں سے کہنا تمہیں ہر وقت فون کر کے پٹیاں پڑھانا بند کر دے، تم اس گھر میں خوش ہو۔ اس کی خوشیلی آواز بہت دھیمی اور گرفت سخت تھی۔ خوش ہونا؟ زرشالہ سسک اٹھی۔ جی، اب جاؤ اور مورے کو دبا دو، انہیں کھانا کھلاؤ، پھر میرے حال احوال پوچھنا کہ 2 دن بعد کر آئے ہو۔ دراب خان نے بے رخی سے اس کی کوہنی جھٹکی تھی۔ حد ہے یار، نہ گھر میں سکون نہ باہر سکون، بے وقوف لڑکی سارا موڈ اسپائل کرتی۔ وہ فون اور والٹ اٹھا کر دوبارہ باہر نکل چلا گیا۔ محمد خان کے 3 شیر جیسے بہادر نڈر اور بے باک بیٹے تھے، بڑا یوسف، منجلا اسفندیار اور چھوٹا دراب خان۔ یوسف نے یونیورسٹی میں ہی گلمینا نامی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر خفیہ طور پر شادی کر لی تھی۔ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ خان بابا سے بات کرے، مگر خان بابا اس کے نکاح کا سن کر ہی طیش میں آ گئے اور اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔ یوسف اپنی بیوی کے ساتھ شہر چلا گیا۔ اسفندیار خان کو یوسف سے بہت محبت تھی، دونوں بھائی کم دوست زیادہ تھے۔ اسے باپ کی یہ بات پسند نہ آئی تھی، اس نے بہت منانے کی کوشش کی، مگر خان بابا نہ مانے۔ رشتوں کی یہ جنگ 5 سال چلتی رہی۔ گلمینا جو گھر سے بھاگ آئی تھی یوسف کے ساتھ، کیونکہ نکاح کی خبر سن کر اس کے گھر والے بھی بہت غصے میں تھے۔ گلمینا کے پاس یوسف کا ہاتھ تھامنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن خدا جانے کیسے گلمینا کے بھائیوں نے اسے یوسف کے سامنے خوش و خرم زندگی بسر کرتے دیکھ لیا۔ ان کی غیرت ایک دم پھر سے جاگ اٹھی۔ گلمینا کے بھائیوں نے نہ صرف یوسف کو بلکہ اپنی بہن تک کو قتل کر دیا۔ ظالموں نے 2 معصوم بچوں تک کا نہ سوچا۔ اسفندیار خان کو جب اس کی موت کی خبر ملی، اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر خان بابا کے پاس گیا تھا کہ ان کے مرحوم بیٹے یوسف کی اولاد ہے، مگر انہوں نے خون میں ملاوٹ کہہ کر بچوں کو خاندان کا نام دینے سے انکار کر دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ اپنے آبائی گھر نہیں گیا تھا۔ خان بابا نے اس سے ناراض ہو کر اپنی گدی اسفندیار خان کے بجائے سب سے چھوٹے اور فرمانبردار دراب خان کے سپرد کر دی تھی۔ اسفند نے دونوں بچوں کی ذمہ داری خود سنبھالی تھی۔ زرگل سے شادی بھی اس نے اسی مقصد کے تحت کی تھی، کیونکہ بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ ان کی اچھی تربیت کے لیے ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ ویسے تو آیا بھی تھی، مگر اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے سب ہوتا ہوا نہ دیکھ لیتا۔ اسے زرگل سے بہت سی امیدیں تھی، مگر لگتا تھا کہ اس نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ زرگل کے انداز سے اب بھی امیچیور لڑکیوں کا جھلک نظر آتی، جبکہ وہ رف ٹف روٹین پر چلنے والا فوجی تھا۔
उसे चिढ़ होने लगी थी कभी कभी, और कभी कभी इस मन मौजी लड़की पर रश्क भी आता था। वो जिंदगी सब फिक्रों से आजाद थी, मगर असफंदियार खान की जिंदगी में तो कांटेदार रास्ते थे। बेबी जी, आप रहने दे, अगर खान साहब ने आपको यहाँ देख लिया तो हमें डांट देंगे, आप बच्चों के पास चली जाए। जमीला भी ने कोई तीसरी दफा इसकी मिन्नत की थी, मगर वो थी ढीठ, और असफंदियार खान की नाफरमानी करने की तो खास कसम उठा रखी थी। इसका हाथ जलाया तो जलाया कैसे वो अभी तक इससे सख्त खफा थी, मगर कमांडर असफंदियार खान की सेहत पर क्या असर पड़ सकता था? वो तो बन ठन कर तैयार होकर मैस गया था। अब तो वापस आने का वक्त था। इसने पुलाव को दम दिया और बच्चों के कमरे में आ गई। अली से सो चुकी थी। यूसुफ की तबीयत आजकल खराब थी, वो जिद्दी और चिड़चिड़ा सा हो रहा था। उसे सीने से लगाया थपक कर सुलाते सुलाते उसे खुद भी नींद आने लगी थी। यूसुफ को सोफे पर लिटाकर वो उसके पास बैठ गई। उसे कब नींद आई पता नहीं चला। जब असफंदियार खान ड्यूटी से वापस आया तो वो सीधा बच्चों के कमरे में आता था। उसे कमरे में देखकर उसे तसल्ली बख्श एहसास हुआ था, और अपने रवैये पर एहसास नदामत भी हुआ था। कल वो बहुत रूड हो गया था। उसे अपनी हरकत पर अफसोस होने लगा। गुल सुनो। आहिस्तगी से उसके पास सरगोशी की तो वो डर गई। सुर्ख 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 कुमार आलूद आंखों से घूरते हुए उसके चेहरे पर सख्ती छा गई। इसने यूसुफ को कॉट में लिटाया और जाने ही लगी। असफंदियार खान ने उसका इरादा भांप कर रास्ता रोका। रुको, मुझे तुमसे बात करनी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो साइड से निकली। मैं अपने कल वाले रवैये पर शर्मिंदा हूँ। इसने हाथ पकड़ कर रोका। आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा? इसकी आवाज पर आ गई। मुझे मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की, और आपने तो इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए। क्या जुर्म थे मेरा? बस सवाल ही तो पूछा था। एक वो रोती। इतनी जलन आपके दिए गए जख्म से नहीं हुई जितनी हॉस्पिटल के बाहर आप दोनों की बातें सुनकर हुई। इसने तेजी से हाथ छुड़ाया। सरगल, तुम गलत समझ रही हो। इसने सफाई देना चाहिए। तो क्या वो लड़की नहीं है आपके मंगेतर? नहीं करते आप एक दूसरे से मोहब्बत? इसने गुस्से और बेबसी से पूछा। मंगेतर वाली बात सच है, मगर अगर सच है तो आपने शादी क्यों की मुझसे? इससे क्यों नहीं की? वो रोते रोते पूछने लगी। वो बहुत हर्ट हुई थी। इनकी शादी को अरसा ही कितना हुआ था? तब से अब तक एक बात भी नॉर्मल नहीं हुई थी इन दोनों के दरमियान। ना कोई मुंह दिखाई का तोहफा, न नई नवेली दुल्हनों की तरह इसके नाज़ और नखरे उठाए गए थे। इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। ऊपर से इसका शौहर कम जल्लाद जैसे शख्स के रवैये वो सह नहीं पा रही थी। जरगुल देखो, अब तो मेरी बीवी हो, सब पुरानी बातें हैं। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम हो यार। इसके दिल को कुछ हुआ था, वो नहीं जानता था जरगुल इतना हर्ट होगी इसके रवैये से। आपसे जबान से कह रहे हैं, अपने दिल से पूछे, कभी मुझे बीवी समझा भी है आपने? वो कहकर रुकी नहीं, तेजी से बाहर निकल गई। रात देर तक अपने दोस्तों के साथ महफिल में बैठने के बाद वो कमरे में आया। जशाला कमरे की लाइट बंद करके सो चुकी थी। जालिम लड़की ने इसका इंतजार तक नहीं किया था कि वो 2 दिन इसके बगैर कैसे गुजार कर आया था। वही जानता था। एक हाथ सर के नीचे जमाए वो आहट पैदा किए बगैर इसके पहलू में लेट गया। हाथ बढ़ाकर आहिस्तगी से इसके चेहरे से बाल हटाए। मुझे अपनी मोहब्बत तक महसूस करने का हक भी नहीं देती, बहुत जालिम हो। वो धीरे धीरे अंगूठे की नोक इसके नाजुक पंखड़ी जैसे होंठों पर फेरने लगा। अचानक जरशाला की आंख खुल गई। वो ऐसे इसके पहलू से उठी जैसे भूत देख लिया। लेट जाओ, हुक्म हुआ। दरिश की जान पर बनाई थी, वो कैसे मजे से सो रही थी। पता नहीं वो कब से आया हुआ था। इसने खाना भी नहीं खाया था आपके लिए। मुझे भूख नहीं है। वो जानता था क्या पूछने वाली। वो अब कंफ्यूज से लब काट काट कर सुर्ख करने लगी, फिर पहलू बदल कर लेट गई। तो आपने इसकी कमर में हाथ डालकर खींच कर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में मुंह छुपा लिया। बड़ी बड़ी नाम पर हसीनाएं दुराब खान से 2 पल बात करने को कर पाने को तरसती है, और एक तुम जिसे कदर ही नहीं। वो बहुत धीमे से कहने लगा। इसके लहजे में अजियत थी। तुम्हें कब मेरी कदर होगी? इसके वालिहाना लहजे में सख्ती थी। दरिश से कोई जवाब नहीं बन पा रहा। दुराब खान की करवत इसके छक्के छुड़ा देती थी। तुम्हें क्यों नहीं है मेरे कुर्ब की चाह? कोई है तुम्हारी नजर में? किसी और को पसंद करते हो? तो वो अजीब जुनूनी हो रहा था। ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? इसका लहजा और गिरफ्त दोनों सख्त थी। जशाला ने बेडशीट मुट्ठियों में जकड़ी। मैं पसंद नहीं हूँ तुम्हें। मेरा मेरा दम घुट रहा है। वो उठना चाहती थी उसके पहलू से, मगर दुराब की गिरफ्त बहुत सख्त थी। वो उसका जवाब सुनकर तो उसकी मुट्ठी में उसके बाल रेशमी बाल थे। तो वो वाहिद लड़की जिसका दुराब खान की पनाह में दम घुटता है। तुम उसे छोड़कर बहुत खराब मूड के साथ स्टडी में चला गया और पूरी रात कमरे में नहीं आया। जशाला को खुद से नफरत महसूस होने लगी। वो क्यों थी ऐसी? जशाला से मेरी शादी करवा के आपने ठीक नहीं किया मोरे। जग में पानी डालते हुए जशाला के हाथ पे साख्ता कांपे थे। दराब खान ने गहरी निगाहों से नोटिस लिया। क्या फजूल बोल रहे हो? इतनी अच्छी दावेदार बीवी तुम्हें पूरे खानदान में नहीं मिलेगी। अच्छा, खानदान के बाहर क्या ख्याल है फिर? वो बगौर जरिश की उड़ी उड़ी रंगत देखते हुए इंजॉय कर रहा था। क्या आप बकवास कर रहे हो? मोरे ने संजीदगी से इसकी सूरत देखी। मैं जरिश से खुश नहीं हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो इतनी बेबाकी का मुजाहरा करेगा, जरिश को अंदाजा नहीं था। इसके हाथ से पानी का गिलास छलक गया। दराब खान ने लब पे सख्त लब दबाए थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया दराब? अगर तुम्हारे बाबा ने सुन लिया तो सोचा है क्या अंजाम होगा?
मोरे ने संजीदगी से उसको झाड़ पिलाई। आप फिक्र न करें, बाबा को मैं मना लूंगा। इसने एकदम संजीदगी का लबादा ओढ़ लिया। जरा खुदा का नाम लो, क्यों बेचारी बच्ची के सर पर सौतन लाने को तुल गए हो? कितनी समझदार और ताबेदार है मेरी सरिश। मुझे आज तक घर के किसी फर्द को शिकायत का मौका नहीं दिया, मगर मुझे तो ये बीबी साहिबा हर रोज शिकायतों के मौके देती रहती। मुझ पर यह खास इनायत क्यों? सरशाला का झुका सर मजीद झुक गया। क्यों सरिश, क्या ये क्या कह रहा है? अब वो मोरे की सख्त निगाहों की जद में आ चुकी थी। वो बेचारी क्या जवाब देती? दुराब ने उसे बुरा फंसा दिया। बताओ मोरे को सारी बात डिटेल में, जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, और वो भी जो तुम मेरे साथ कर रही हो। वो उसके कान के करीब मध्यम सरगोशी करके डर चुका था। जरीश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, जैसे तुम मेरी फर्माबरदार समझदार बेटी हो, वैसे ही दुराब मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो कभी बेवजह बात नहीं करता। कुछ तो जरूर हुआ है तुम दोनों के दरमियान। क्या बात है, बताओ। दरशाला बस रो देने को थी। न वो कह सकती थी, न चुप रह सकती। जरीश, मेरी बच्ची इधर आओ मेरे पास। उसे आंसू बहाते देखकर मोरे के लहजे में नरमी पैदा करते उसे पास बुलाया। देखो बेटा, ये मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। गलती चाहे जिसकी भी हो, वो गतनी औरत को ही पड़ती, इसलिए जरा सी अना कुर्बान करने में कोई कबाहत तो नहीं। इतना तो तुम कर सकती हो। आखिर को तो आपसे मोहब्बत करती हो, वो भी तुम्हें चाहता है। इतना हक तो बनता है इसका भी। जी मोरे, इसने झुके सर के साथ बोला और उठकर कमरे में आ गया। दिल चाह रहा था धाड़े मार मार कर रोए। अपने ही हाथों से अपने बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ रही थी। वो ऐसा नहीं चाहती थी जो हो रहा था। वो तो बस पढ़ना चाहती, और तब तक वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी शुरू करना नहीं चाहती थी। मगर दुराब खान के गुस्से से डरती थी। मैट्रिक के फौरन ही बाद उसकी शादी हो गई थी। शादी को 2 साल हो चुके थे। वो अब तक दुराब से अपनी पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर सकती थी। उसे खुद से कभी नफरत सी होने लगती। वो क्यों थी इतनी दब्बू और डरपोक? वो ज़ूफ़ुशा जैसी बेबाक और बेखौफ क्यों नहीं थी? वो जो बेधड़क होकर सब कुछ सबके मुंह पर कह देती। वो घुट घुट कर जी रही थी। हजारों ख्वाहिशें सीने में दम तोड़ जाती। वो पल पल मर रही थी। और दुराब ने भी तो अपनी सॉफ्ट साइड कभी शो नहीं की थी, जो वो अपने दिल की सारी बातें इससे कह सकती। ऊपर से दूसरी शादी के इंकशाफ ने उसको बुरी तरह से तोड़ दिया था। बीबी जी खाना लगा दो? नहीं, मैं इनके खाने के बाद खाऊंगी। वो आंसू पूंछ कर बोली। मगर बीबी जी, छोटे खान तो बड़े खान के साथ बाहर गए हैं, कल तक वापसी होगी। अच्छा। वो एक लहजा लंबी सांस भरकर बोली। चलो, उसे अकेले में बहुत सा रोने का मौका मिल गया था। तो मेरे प्यारी रस, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दिख कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से व्यूज़ दीजिएगा। कहानी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।